ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल ठीक ठाक उम्मीद कर सारे लोग खैरियत ना लो जी माशाल्लाह आज तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह करम शुक्र फजल रहमत लो जी माशाल्लाह लंगर जा रही है इतनी साइड पे खसूसी लंगर है माशाल्लाह डब्बा पैक का लंगर है पर इधर जो काम आ रहा है नेरी ये ना प्रोग्राम खराब कर दे अज ना उस्ताद जी स्प्रे वाली जी कंपनी है ना जिन्होंने वो आ रहे हैं तो माशाल्लाह स्प्रे के बारे दसणगे भी किहड़ी किस तरह नेरी बड़ी फैलती आ रही है बड़े काम खराब होता लगता है चेक करो मैं उस्ताद जी बड़ा उधर उधर वीडियो बनाया उस्ताद जी नेरी आ गई कुंजो नेरी आ गई कौन बनता वा ये बनने के पसंद नहीं गया नेरी आ गई साथ ही ओ पै गया मोचा ओ चल गई नेरी माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह साथ जी नेरी बड़ी चढ़ी जाती है साथ जी प्रोग्राम तो बढ़ गया ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਵੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਹਨੇਰੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਥ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ प्रोग्राम बढ़ने से रहा प्रोग्राम बढ़ता बढ़ता रह गया नेरी बड़ी चलन रही है उस्ताद जी कहने के कंपनी के एंटरप्राइज की कहना होंगे कंपनी वाले अपनी प्रमोशन करना आएगा बच गए नेरी जी आए नहीं है बाकी चल गए अंदर साइड से माल तैयार हो गया अभी ट्रक ही जाना साल जी नेरी बनी है बंदे ए बंदे ने नेरी बनी कहते नेरी बंद हो गई है पैकिंग शैकिंग हो रही है माशाल्लाह खा के जाने लो जी माशाल्लाह मैनू हो गया 15-20 मिनट खड़े रहते मैं कहना डब्बा दे दो मैनू खाली डब्बे दे जाते हैं कहते जा इतने बैग खा ला जा घर ले जा हाँ मैं दोनों काम करना चाहता हूँ दसो कि करा है वेख ला यार हाँ बंदा जोड़ा ना मैनू ना टिका नहीं देता मारी ना यार सही है बाहर नहीं देनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى कि अगर तुहाडा तान किसी सूरत हाल में स्ट्रेस च ना होवे अगर तुहाडा तान किसी स्टेज के ऊपर जाके रुक गया वो 87 दिन की गारंटी तुहाडी 100 दिन टपा जाएगी जिस टाइम तुसीं स्प्रे करदे हो स्प्रे करने दौरान तुहाडा तान रुक जाता जिन्ने दिन रुकेगा उन्ना ही लेट जाके पकेगा साडे जिमीदार भाइयों को दूसरा परेशानी का सामना की करना पैना कि धान साडा लेट हो जाएगा पहला की मसला वा कि खर्चा नहीं पा के उत्ते कंपनी के उत्ते सुराख ला छड़िया जी तीन तुसीं पूरे क्यारी दे विच इहनूं छिड़काव कर देना जिस टाइम तुसीं पनीरी शिफ्ट कर ली मसला तुसीं पनीरी शिफ्ट कर ली उस तो दूसरे दिन तुसीं 2 तो 3 इंच दोबारा पानी लगा लेना पानी लगाने तो बाद इस बोतल नूं पूरे क्यारी दे छिड़काव कर देना
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਦਿਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਚ ਪੀਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਿਆ, ਸਵਾਂਕੀ ਡੀਲਾ ਗੋੜਾ ਗਾਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਧਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੋਰਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੋਰਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਰਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਤਣੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 35 ਜਮਾ 20, 55 ਦਿਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 55 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਆਪਣਾ ਨਿਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਨ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਤੇ ਲਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣੇ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਇਲਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਇਲਟ ਜੀ। ਨੋਟ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦਾਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, 15% ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਔਰ 3% ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੀ? 50 ਕਿਲੋ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓਗੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਜੀ? ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਅੱਛਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈਏ। ਦਾਣ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੰਨਫੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੰਨਫੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। यानी अगर बाहर टेंपरेचर 40 है ना, साड़ी फसल का दर्जा 30 है। बाहर टेंपरेचर 35 है, साड़ी फसल का टेंपरेचर 25 तो उत्ते नहीं जाएगा। बड़ी बड़ाई खुराक भी है, हारमोन्स भी ने, और सब तो अहम चीज समुद्री जड़ी बूटियों का मिक्सचर भी। ये है जी स्पेशल तुहाडे सामने असीं ये बकायदा अलग लाए हुए। बाकी सारी दवाई इस साइड ते इहनूं असीं स्पेशल उत्ते रखे हुए। हर किस्म के बैरूनी दबाव से फसल रहे महफूज। कोई पोस्ट लवे तो मैडम फोन करके कि केड़ा प्रोडक्ट है जेड़ा 10 दिन ते ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਜੀ? एक्टिवोल। दान ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 2 ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਫੀ ਹੈ। जादू पे मजा नहीं आता। ਉਹ ਏਕੜ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੰਬਰ 1 का, एक ਏਕੜ ਨੰਬਰ 2। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਨੰਬਰ 1 के ना महंगी खाद पावांगे। महंगी खाद और भी पाई। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ? महंगी खाद। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ? दूसरे ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਜੀ? ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਦ ਪੌਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
फैसला फिर तुसी करना है। टारगेट जई मरकज सेफ रही कारपोरेशन के मुअज़्ज़ज़ साडे किस फैसला तुसी करोगे कि सारे रकबे वास्ते केड़ी खाद बेहतर। फिर आगे इन्होंने चेक भी कराओ ये काम किवें कर रही है। बेसिकली जमीन की पीएच किवें काम कर रही है, किवें जमीन नरम ये कर रही है। बाबा साहब ले जाओ, दूसरा गिलास भी ले जाओ। चलो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਣੇ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਂਪੀਅਨ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਮਾਰਨਾ माशाल्लाह जी अजान हो रही है। ਸਵਾਂਕੀ माशाल्लाह लंगर चल पिया। ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਫੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੀਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਢੀਲਾ ਉਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। और ये 6 साल जो असं करा रहे हैं, कोई नई दवाई नहीं है। 6 साल लोगों को चाहते हैं, तुसी अस आजमा के देखो, तुसी आजमा के देखो। यार बोतल पींदे हैं माशाल्लाह। ये आखिरी है नियाने पाके सारे